سوچو کون اس دنیا میں کامیابی نہیں چاہتا؟ سب کی چاہت کامیابی ہے، مگر سب کی حقیقت پر غور کرو تو کہیں نہ کہیں ناکامی ان کا مقدر بنتی ہے۔ فنانس سنبھل جاتے ہیں تو رشتے بکھر جاتے ہیں، نوکری مل جاتی ہے تو صحت کے مسئلے رہ جاتے ہیں۔ کوئی شاذ ہی ایسا بندہ ملتا ہے کہ جو خود کو کلی طور پر کامیاب کہہ سکے۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تم سبھی کامیاب ہونا چاہتے ہو مگر سبھی ناکام ہو رہے ہو۔ ایک حادثہ ہے جو تم لوگ مسلسل جھیل رہے ہو، ایک سانحہ ہے جس سے روز گزرتے ہو، ایک آگ کا دریا ہے جسے روز پار کرنے کی کوشش کرتے ہو اور روز ہی ناکام ہو کر سوتے ہو، مگر یاجوج ماجوج کی طرح پھر اگلے دن اٹھ کر اسی دیوار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہو جو خود کو ثابت کر چکی ہے کہ اسے چاٹا نہیں جا سکتا۔ تمہیں اس بات پر کبھی حیرانی کیوں نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو سکھ نہ چاہتا ہو اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو دکھی نہ ہو؟ یہ تمہاری زندگی کی روزمرہ کی حقیقت ہے، مگر تم پھر بھی یہ سوچنے پر تیار نہیں ہو کہ ایسا کیوں، یہ سوال اٹھانے پر تیار نہیں ہو کہ کہیں ہم چاہ ہی تو غلط نہیں رہے۔ سبھی جینا چاہتے ہیں، سبھی مر جاتے ہیں۔ ایک شخص ناکام ہوتا، ایک شخص دکھی ہوتا، ایک شخص مرتا تو کہہ بھی دیتے کہ وہی شخص ہوگا اس کا ذمہ دار۔ لیکن کامیابی، خوشی، زندگی کا خواہش مند اگر ہر شخص ناکام ہے، سکھ کا متمنی اگر ہر شخص دکھی ہے، جینے کو بے چین اگر ہر فرد آخر میں مر رہا ہے، تو پھر بات کسی ایک شخص کے کسی ایک عمل کی نہیں، زندگی کو دیکھنے کے نظریے میں ہی کوئی بنیادی فالٹ ہے، کوئی بڑا بنیاد کا پتھر ہے جس تک تم پہنچ نہیں پا رہے۔ کوئی ایک ہوتا جو سکھ چاہتا اور دکھ پاتا تو یہ کہہ کر مطمئن ہوا جا سکتا تھا کہ اس شخص میں ہی کوئی خرابی ہوگی۔ لیکن اگر سبھی سکھ چاہنے والے دکھ میں ہیں تو کسی ایک کو الزام کیسے دیں؟ سمجھو، کھلاڑیوں میں خرابی نہیں ہے، تم زندگی کے نام پر کھیل ہی وہ کھیل رہے ہو جس میں آخر میں سب کو ہارنا ہی ہوتا ہے۔ کیا زندگی کی بنیادی فطرت میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ کیا تمام انسانوں میں کوئی بنیادی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ نہ زندگی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، نہ انسانوں میں کوئی فطری خرابی ہے۔ زندگی کی بھول نہیں ہے، بھول تمہاری ہی ہے، مگر کیونکہ سب ہی ایک بھول کر رہے ہیں تو بھول لگ نہیں رہی، کیونکہ اصول کہتا ہے وہ بھول جو سب کر رہے ہوں وہ بھول نہیں رہ جاتی، وہ سماج کا عام رویہ بن جاتی ہے۔ کسی بیماری میں سارے اگر مبتلا ہوں تو بیماری نہیں رہتی بلکہ نارمل ہیلتھ کنڈیشن بن جاتی ہے۔ فقیر کہتا ہے جو بھی شخص جیتنے کی کوشش کرے گا وہ ضرور ہارے گا۔ اس لیے نہیں کہ انسان کی ہار فطرت کا کوئی رول ہے، اور نہ انسان اس لیے ہارتا ہے کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس لیے ہارتا ہے کیونکہ وہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیت کی کوشش تمہاری ہار کی بنیادی ترین وجہ ہے، کیونکہ جیتا ہوا اگر جیتنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اب وہ کہاں جائے گا؟ لازمی بات ہے ہار کی طرف۔ تم ہو اور تمہارا ہونا ہی تمہاری جیت ہے، بینگ ہی تمہاری کامیابی ہے۔ تم ایک بے جان ذرہ بھی ہو سکتے ہو، مگر نیچر نے تمہیں شعور کی انرجی دے کر تمہیں پہلے ہی ونر ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ اگر پہلے سے ہی جیتا ہوا
जीतने की कोशिश करेगा तो वो किधर जाएगा? उधर ही जिधर तुम अब सब जा रहे हो, हार की तरफ। तुम लोगों का मसला ये है कि तुम सोचते हो इसलिए हारे क्योंकि कमजोर थे, और ताकत बढ़ गई तो फिर जीत जाएंगे। सारी खल्क़े खुदा ये जो रोज सुबह उठकर मसरूफ हो जाती है, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये सिर्फ जीने की कोशिश में है? ये बका के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ये सारे ज्यादा दौलत, ज्यादा शोहरत, ज्यादा बड़ा ओहदा, ज्यादा तरक्की, यानी ऑल इन वन, ज्यादा ताकत की जस्तजू में काम में जुटे हैं, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि ज्यादा ताकत इनकी कमजोरी को, इनकी शिकस्त को, इनकी हार को खत्म कर देगी। और ये कमजोर नहीं रहेंगे तो हारेंगे नहीं। मगर तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इसलिए हारे थे क्योंकि तुम कमजोर थे। यही ख्याल तो इस यकीन को पैदा करता है कि ताकत बढ़ाओ, ज्यादा पैसा, ज्यादा जिस्मानी ताकत, ज्यादा शोहरत। लेकिन अमलन तुम देख सकते हो जितनी भी ताकत हाथ आ जाए, आखिर में मुकद्दर हार ही होती है। तारीख इंसानी को उठाकर तो देखो, कोई कोई इंसान ही जीता और जिंदा मरता नजर आता है, वरना सिकंदर हो या नेपोलियन, सब शिकस्त खुर्दा मरते हैं। कमजोर हों के ताकतवर सब मरते हुए कह रहे होते हैं हाय हार गए। तुमने जिंदगी को जंग माना था तो हारते हुए ही मरना था। इससे एक बात तय हो गई, ताकत बढ़ जाने से जीत का कोई ताल्लुक नहीं। फकीर कहता है कि हार की वजह खुद जीतने की ख्वाहिश में छुपी है, ताकत की कमी में नहीं। कामयाबी की ख्वाहिश को छोड़ दो, तुम कामयाब हो ही। ख्वाहिश में बीज हैं तुम्हारी हार के, तुम्हारी नाकामी के। जो जीतना चाहता है उसके माइंड सेट को पहले समझो। उसने चंद बातें पहले से मान ली हैं। नंबर 1, इस वक्त मैं हारा हुआ हूं, जो मैं हूं इससे कुछ और हूंगा तो मैं जीतूंगा। दूसरी बात जो वो मान कर चल रहा है वो ये है कि जिंदगी एक ऐसी जद्दोजहद का नाम है जिसमें हारा भी जा सकता है। वो जिंदगी के होने का इनकारी है, बल्कि कुछ करके जिंदगी को बेहतर बनाने का बिलीवर है। तीसरी बात, उसने ये भी मान ली है कि जीत बड़ी मुश्किल से मिलती है। बहुत मेहनत से जिंदगी की बाजी को जीता जा सकता है। चौथी चीज, उसने ये मान ली है कि उसकी कामयाबी दूसरों पर मुनहसर है। जो कामयाबी अब दूसरों पर मुनहसर होगी वो तुम्हें कैसे मिलेगी? फर्ज करो कोई इंसान है जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने को कामयाबी समझता है। कोई शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होना चाहता है। कोई दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता है, तब वो समझेगा खुद को कामयाब। इन सब लोगों को गौर से देखो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए आखिर किसी को कितनी दौलत दरकार है? जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, क्या वो रुक गया है? जो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है, क्या उसे यकीन हो गया है कि अब वो कामयाब है? इस रेस की नोयत को समझो। फर्ज करो इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स है। आप भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने निकले हैं। बिल गेट्स भी इसी रेस में दौड़ रहा है। तो जब तक तुम्हारे पास बिल गेट्स जितनी दौलत जमा होगी, क्या बिल गेट्स वहीं रुका रहेगा? जी नहीं। फिर आखिर कब तक दौड़ोगे? क्या इस दौड़ में नाकामी ही आखिरी मंजिल होगी कि नहीं? असल में तुमने कामयाबी को मुकाबले से जोड़ रखा है, और मुकाबला एक ऐसी रैट रेस है, एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें जीतने वाले भी हार जाते हैं और हारने वाले तो खैर हार ही जाते हैं। मुकाबला असल में नफ्सियाती हालत है, और नफ्सियाती हालत की तशफ़ी, नफ्सियाती तब्दीली तो कर सकती है, कोई बाहरी चीज़ें नहीं। फर्ज करो एक भिखारियों की बस्ती है, सारे भिखारी हैं, मांग तांग कर शाम की रोटी पूरी करते हैं और सो जाते हैं। ये सालों से उनका तर्ज जिंदगी है।
अब इनमें से चंद भिखारी शहर जाकर भीख मांगने लगे। कुछ अरसे में उनके पास 2 वक्त की रोटी से ज्यादा माल जमा हो गया। वो वापस उसी बस्ती में आए। उन्होंने कुटिया की बजाय मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। तुम बताओ कि बाकी बस्ती भी अब क्या वही रवैया रखेगी जिंदगी की तरफ जो इन लोगों के वापस बस्ती में आने से पहले था? नहीं, अब सबके लिए ही अपना मकान मंजिल ठहरेगा। क्या हुआ? कल तक जो नागुज़ीर जरूरत नहीं थी, आज वो पूरी बस्ती की नागुज़ीर जरूरत कैसे हो गई? मुकाबला, कामयाबी का दूसरों पर इन्हिसार। इसी मिसाल को सब पर लागू करते जाओ, लोगों से मुल्कों तक। क्या ये तुम लोगों की दौड़ नहीं है? जब वो बस्ती 2 वक्त की रोटी को मंजिल समझती थी तो कामयाबी आसान थी, मगर अब वो समझने लगे हैं कि कामयाबी कठिन है। कल तक किसी बस्ती वाले के दिमाग में ये सवाल नहीं था कि हारा भी जा सकता है। अब सभी सोच रहे हैं कि जीते जी अपना मकान बना पाएंगे कि नहीं। कल तक इस बस्ती के किसी बासी के दिल में ये ख्याल नहीं था कि वो हारे हुए हैं। अब हर शख्स ही कह रहा है कि वो हारा हुआ है और उसकी जीत मुस्तकबिल में है जब वो मकान बना लेगा। तो ये 4 पॉइंट जहन में बिठा लो। जो जीतना चाहता है, जो कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, उसमें ये 4 बातें जरूर होंगी। 1, वो समझता है कि वो इस वक्त हारा हुआ है। 2, वो समझता है कि हार का इम्कान है। 3, वो समझता है कि जीत कठिन काम है। 4, उसकी कामयाबी किसी दूसरे पर मुनहसर है। जीत की नफ्सियात को समझो, ये कभी खुद इंसान पर मुनहसर नहीं होती। कोई हारेगा तो ही तुम जीतोगे। तो ये बात भी तय हो गई कि जीत में दूसरे की गुलामी छुपी है। सभी जीतने वालों को हारने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वो जीत कैसे सकते थे। मुझे तुम बताओ कि जो चीज दूसरे पर मुनहसर हो, क्या उसे वाकई जीत कह सकते हैं? अगर मेरी जीत भी तुम पर मुनहसर है तो तुम मेरी जीत के भी मालिक हो, यानी मेरी चाबी तुम्हारी मुट्ठी में बंद है। क्योंकि तुम हारोगे तो ही तो मैं जीतूंगा। इंडिया हारेगा तो ही तो पाकिस्तान जीतेगा। रूस हारेगा तो ही तो अमेरिका फातेह कहलाएगा। फर्द हो के कबीला, कौम हो के मुल्क, सबकी कामयाबियां किसी की नाकामी से जुड़ चुकी हैं। इसलिए जीत और कामयाबी तुम लोगों का मुकद्दर हो ही नहीं सकती। तुम लोग तो वही जीत सकते हो जो तुम पर मुनहसर हो। और बिलफर्ज कोई शख्स सबको हरा ले, कोई मुल्क सबको पीछे छोड़ दे, कोई शख्स बिल गेट्स से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, कोई मुल्क अमेरिका से ज्यादा मजबूत हो जाए, तो क्या ख्याल है इसके बाद वो बैठ जाएगा? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई शख्स या मुल्क पूरी दुनिया को भी हरा देगा तो दूसरे सियारों को हराने के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि जीत और कामयाबी खुद मुनहसर नहीं है, वो कायनात को हराने की कोशिश करेगा। अब ये कायनात बहुत बड़ी है, कम से कम किसी शख्स या मुल्क के मुकाबले में तो बहुत ही बड़ी है। इंसान और मुल्कों से कहीं ज्यादा ताकतवर। आप जितने भी ताकतवर हो जाएं, कायनात से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। कितने भी हाथ पैर मार लें, कायनात की ताकत से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। क्योंकि ये कायनात अगर सहरा है तो तुम समेत पूरी दुनिया इसमें फकत रेत का एक जर्रा भी नहीं। तुम गौर से देखो, वो शख्स जो हमसाए को हराने की कोशिश में मगन है, जिसकी कामयाबी बस इसी में है कि वो हमसाए से ज्यादा खुशहाल हो जाए, अगर वो ये कर ले तो क्या बैठ रहेगा? नहीं, महल्ले को हराएगा और कायनात को हराने तक उसकी ये कोशिश का सफर जारी रहेगा। किसी मुल्क की मिसाल ले लो, भारत या पाकिस्तान एक दूसरे को हरा दें तो क्या बैठ रहेंगे? नहीं, बल्कि एशिया को, फिर दुनिया को, फिर स्टार वार्स, फिर कायनात। मतलब किसी को हराने का हर सफर असल में कायनात को हराने का सफर है, और कायनात को हराना अगर तुम्हारी मंजिल है तो तुम्हारी हार यकीनी है। अगली बात, अगर तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश है तो ये बात भी तय हो गई कि तुम इस वक्त हारे हुए हो।
اصل میں ہارا ہوا ہونا ان اٹ سیلف ایک نفسیاتی مرض ہے۔ فتح و کامیابی کے جنون کے سارے مبتلا نفسیاتی مریض ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم اس فقیر کی بات کو نہیں مانو گے۔ میں تمہیں تمہاری اس جدید دنیا کے سیانے لوگوں کی بات سناتا ہوں۔ بڑے ماہرین نفسیات ہیں جو کہتے ہیں جیتنے کو بےتاب لوگوں کی اکثریت احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے۔ وہ اپنی جیت اور کامیابی سے اسی احساس کمتری کو احساس برتری میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور احساس برتری بھی خود اپنی ذات میں احساس کمتری ہی کی ایک شکل ہے۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ، اگر کسی شخص میں احساس کمتری ہے تو کیا وہ واقعی طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ کمزور کی سب سے بڑی نشانی احساس کمتری ہی ہوتی ہے۔ تو جو جیتنے کو بے چین ہے، جو دولت، طاقت اور شہرت کے پیچھے دیوانہ ہے، اس میں کمزوری کی کوکھ سے پھوٹتا احساس کمتری ضرور ہوگا۔ احساس کمتری کا مطلب ہے وہ کمزور ہے، اور کمزور آدمی طاقت ڈھونڈے گا ہی، غریب آدمی دولت ڈھونڈے گا ہی، ویسے ہی جیسے بیمار آدمی دوا ڈھونڈتا ہے۔ نفسیات میں سگمنڈ فرائڈ کے بعد سب سے معروف شخصیت ہیں الفریڈ ایڈلر۔ ایڈلر نے احساس کمتری اور دنیا کے طاقتور اور دولت مند لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے بڑا اہم کام کیا ہے۔ ایڈلر کہتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کسی قسم کی کمی، کمزوری، ناکامی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، وہ اس احساس سے نجات کی کوئی دوسری راہ کھوج نکالتے ہیں۔ ایڈلر نے دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ جنہیں ہم کامیاب کہتے اور سمجھتے ہیں، ان میں وہ کمی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جس کمی کی وجہ سے وہ جیتنے کی دوڑ میں دوڑے۔ یہ انسانی نفسیات کی مجبوری ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اندھے کی سننے یا سونگنے کی حس کتنی تیز ہو جاتی ہے؟ وہ ایسا کرے گا ہی کیونکہ اس نے آنکھ کا کام بھی کان یا ناک ہی سے لینا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ ظاہری طور پر بدصورت آدمیوں نے حسن کی کیسی کیسی مورتیاں بنائی ہیں؟ حسن کو اپنے فن کا موضوع بنانے والوں کی فہرست اٹھا کر کبھی دیکھنا، اکثریت خود ظاہری حسن سے عاری نظر آئے گی۔ ایڈلر کہتا ہے کہ دنیا میں جو اچھے اور حقیقی انسان ہیں وہ کسی بڑے عہدے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ بیمار، کمزور، احساس کمتری کا شکار لوگ ہی ان عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ ایڈلر کی بات کچھ اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ بڑی کامیابی، بڑی جیت کی خواہش خود میں موجود کسی بڑی کمی، کسی بڑی کوتاہی، کسی بڑے روگ کی تلافی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات جان لو کہ جس انسان کے دل میں جیتنے کی خواہش شدید ہو، وہ اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ اصل میں وہ ہارا ہوا آدمی ہے۔ یہ بات بے شک تمہیں تھوڑی سی الٹی لگے گی، مگر غور کرو تو ایڈلر وہی کہہ رہا ہے جو ہزاروں سالوں سے صوفی فقیر کہتے آئے ہیں۔ اگر جیتنا چاہتے ہو تو جیتنے کی کوشش یا خواہش مت کرنا، کیونکہ جیت کی کوشش اور خواہش ہار کی شروعات ہے۔ جیتنا چاہتے ہو تو تمہاری سب سے بڑی دشمن خود جیت کی یہ تمنا ہے، کیونکہ یہ خواہش بتا رہی ہے تم جیت کے قابل بھی نہیں ہو۔ تمہاری روح میں کوئی کھائی ہے، کوئی گھاؤ ہے جو نہیں بھر سکتا۔ تم اپنے ہونے کے لیے کسی چیز کے محتاج ہو، تم اپنے آپ میں کامل نہیں ہو۔ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ سائنسی اور سماجی علوم کے ماہرین ڈارون کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ سروائیول کی جنگ میں انسان اس لیے آگے نکل گیا کیونکہ وہ ذہین تھا، زیادہ ریشنل تھا، معقول تھا، اس لیے بقا کی جنگ میں وہ باقی سارے جانوروں کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈارون کی اس تشریح کو اب تک قبول عام کی سند حاصل رہی ہے، مگر اب کچھ آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہے کہ انسان سروائیول کی اس دوڑ میں آگے نکلا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور، ذہین یا کامیاب مخلوق تھا، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں
उसमें सबसे कमजोर स्पीशी इंसान था। इंसान का बच्चा सबसे कमजोर हालत में पैदा होता है, सबसे ज्यादा हेल्पलेस। अगर इंसान के बच्चे को वालिदैन पाले ना, माशरा उनकी फिक्र ना करे, तो इंसान बच ही ना पाए। सभी जानवरों के बच्चे आदमियों के बच्चों से ज्यादा ताकतवर और खुद कफील पैदा होते हैं। साइंसदान कहते हैं कि अगर इंसान का बच्चा बाकी जानवरों की तरह खुद कफील और ताकतवर पैदा करना हो तो मां की कोख में उसे कम से कम 21 माह रहना चाहिए, लेकिन इस सूरत में वो पैदा ही ना हो सकेगा क्योंकि मां नहीं बच पाएगी। गौर करो ना, घोड़े का बच्चा पैदा होता है और थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाता है। आदमी के बच्चे को सालों लग जाते हैं ठीक से चलने में। जानवरों के बच्चे चंद दिनों में खुद कफालत की जिंदगी शुरू कर देते हैं। आदमी का बच्चा कहीं 25 साल बाद जाकर सेल्फ सस्टेन्ड लाइफ गुजारने के काबिल बनता है। तो बात यह है कि इंसान का बच्चा कायनात में सबसे कमजोर पैदा होने वाली मखलूक है, और चूंकि आदमी पैदाइशी कमजोर है इसलिए तलाफी की ज्यादा कोशिश भी करता है, बल्कि अक्सर तो ओवर कंपनसेट कर डालता है। इसी ओवर कंपनसेशन में इंसान ने सब जानवरों को पछाड़ दिया है। देखो ना, इंसान के नाखून हो या दांत सारे जानवरों से कमजोर हैं। अगर जानवरों इंसानों की दो बदू लड़ाई हो तो आदमी से ज्यादा कमजोर जानवर इस कायनात में ढूंढे से ना मिलेगा। जानवर के नाखून, उसके दांत लम्हों में इंसान को चीर फाड़ के रख दें। साइंसदान कहते हैं कि नाखूनों और दांतों की कमजोरी का एहसास से कमतरी इंसान में इतना शदीद था कि पत्थर के औजारों, छुरी तलवारों से होता हुआ ये एटम बम, हाइड्रोजन बम तक चला गया। इंसान एहसास से कमतरी में डूबा अपने नाखूनों को बढ़ाता ही चला गया, अपने दांतों को बढ़ाता ही चला गया। तुमने मैदान जंग में टैंकों को, तियारों को आग उगलते देखा है? ये इंसान के दांत हैं, ये इंसान के नाखून हैं जो उसने बाकी जानवरों से मुकाबले की धुन में बढ़ाए। इंसान ने मसनूई दांत और नाखून बढ़ाकर जानवरों को मिट्टी में मिला दिया, और अब ये दांत और नाखून इतने बढ़ गए हैं और मुंह जोर हो गए हैं कि खुद इंसानों को निगलने को तैयार हैं। डार्विन की इस दूसरी तशरीह के मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिसे हम इंसान की कामयाबी कहते हैं वो असल में इसके एहसास से कम तरीका फल है। एडलर और डार्विन की ये तशरीहात दुरुस्त हैं या गलत, मुझे इस बहस से कोई लेना देना नहीं, ना ये मेरा मौजू है। मगर एक बात कन्फर्म है कि इंसान में ऊपर उठने की ख्वाहिश इस बात की गवाह है कि वो अब नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि जो नीचे गिरा हुआ ही ना हो उसमें ऊपर उठने की ख्वाहिश काहे को पैदा होगी। जो खुद में कामिल हो वो किसी तकमील की ख्वाहिश में दीवाना होकर क्यों घूमे। जिसको खुद पर भरोसा हो वो भरोसा पाने के लिए दूसरों को हराने की स्कीमें क्यों बनाए। तुम लोग कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इसी चक्कर में हो कि बता सको कि तुम हो, मगर गौर करो तो जान लोगे कि जो कुछ होने की धुन में है वो अंदर से ये जान रहा है कि वो इस वक्त कुछ नहीं है। ये कुछ ना होने का जो यकीन है यही इंसानों का सबसे बड़ा दर्द है। कायनात में अपने होने का यकीन सबूत तक पहुंचाने के लिए इंसान ये सारी काविश कर रहा है, मगर यकीन मानो इंसान कुछ भी कर ले, कुछ ना होने का जो अंदर का बशरी बोझ है वो दब सकता है, फना नहीं हो सकता। और कितना भी इंसान ताकतवर हो जाए उसके अंदर ये डर कायम रहेगा कि कोई और ताकतवर होगा जो उसे तबाह कर देगा। गरीब मुल्कों के बासी आंधी तूफान गुर्बत से डर रहे हैं। अमीर मुल्कों के लोग किसी दूसरे सैयारे से आने वाले एलियंस के हमलों से सहमे हुए हैं। आजकल के हालात को देखो जरा, एक मामूली सा कोरोना वायरस कैसे इंसान के सुप्रीम होने का मुंह चिढ़ा रहा है। सब ही सहमे हुए हैं क्योंकि एक डर है
جو انسان میں بیٹھ گیا ہے۔ یہی ڈر ہے جو تمہیں جیت اور کامیابی کے لیے پاگل بنا رہا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے سماج کو، اپنے ارد گرد کو۔ ڈر میں لتھڑی مخلوق گلیوں سڑکوں پر چلتی نظر آئے گی تمہیں۔ کچے گھر پکے کر لیے تو طوفانوں کا ڈر، پکے گھر کنکریٹ کے ہو گئے تو زلزلوں کا ڈر۔ یہ ڈر نہیں جائے گا۔ ملک امریکہ بھی ہو جائے، دنیا کو مکمل طور پر تباہ کر دینے جتنا اسلحہ بھی جمع کر کے بیٹھا ہو تو بھی اسلحے کی دوڑ سے رک نہیں سکتا۔ اسے اپنی طاقت بڑھاتے ہی رہنا ہوگی۔ احساس کم تریق کی نفسیاتی حالت میں باہر سے کچھ بھی ایڈ ہو جائے، کچھ بھی تشفی نہیں ہو سکتی۔ انڈیا پاکستان کے پاس بندوقیں تک پوری نہیں تھیں تو بھی بیرونی خطرہ تھا۔ اب ایٹم بم ہیں تو بھی بیرونی خطرہ ہے۔ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ایک وشیس سرکل ہے۔ اس سرکل میں رہتے ہوئے تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ بات سمجھ آ سکتی ہے اگر جیت اور ہار سے پہلے اسے جان لو کہ جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے۔ اگر اسے جان لو تو پھر جیت ہار کی فکر نہیں ہوگی بلکہ خود اپنی فکر کرو گے۔ کبھی غور کرنا تم اپنی سوچوں پر، اپنے جذبات پر، اپنی چال پر، اپنے کپڑوں کے پہننے کے ڈھنگ پر، اپنے کھانوں پر، بات کرنے کے طریقوں پر۔ یہ سارے کاپی ہوتے ہیں۔ کچھ سیکھا ہے اور اسے کیے جا رہے ہیں۔ فرد کہاں رہے آپ؟ انڈیویجویلٹی کہاں ہے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہیومن ماڈلنگ نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ انڈیویجویلٹی کہاں ہے، اور اس کو دوسری نظر سے بھی دیکھنا، کیونکہ چیزوں کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک ہے کہ اس کے اپوزٹس کو بھی سامنے رکھ کر سوچا جائے۔ تم اپنے سماج کے طرز پر اٹھتے، بیٹھتے، بولتے، سوچتے، پہنتے، کھاتے ہو، مگر پھر بھی تم میں ایک باطنی احساس موجود ہوتا ہے کہ تم ان سب سے مختلف ہو۔ انسان کو پتہ ہے فرد کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہر انسان میں دوسرے انسان سے بے شمار مشابہتوں کے باوجود ایک پوائنٹ موجود ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ مختلف ہے، جو جانتا ہے کہ وہ انڈیویجول ہے، جو اس انڈیویجول کو جانتا ہے، جسے ہر دم اس انفرادیت کا احساس ہے، وہ ہے کانشیسلی زندہ۔ ایسے شخص کا پھر چاہے چلنا پھرنا، بول چال، کھانا پہناوا سب کچھ بھی سماج کے مطابق ہو تو وہ پھر بھی فرد ہے، وہ پھر بھی ذی روح ہے، وہ پھر بھی انڈیویجول ہے۔ ایک شخص صبح اخبار پڑھ لے اور سارا دن لوگوں سے انہیں اخبار کی پڑھی خبروں کے بارے میں بات کرتا رہے تو کیا خیال ہے کہ وہ خود بول رہا ہے؟ نہیں، وہ دوسروں کی بات بول رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ سارا دن جو تم بولتے رہتے ہو یا سوشل میڈیا پر یہ سارا دن جو ڈیبیٹس چلتی رہتی ہیں وہ باتیں تمہاری ہیں؟ یہ انکانشیس لیونگ ہے، بے ہوشی کا جینا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم چلتے تک نہیں ہو اپنی طرح، سوچتے بھی ہو تو مستعار سوچیں؟ کبھی اپنے جذبات پر غور کیا ہے؟ وہی طرز کے جذبات ہیں جو تمہارے ارد گرد موجود تھے۔ اگر تم اپنے ایکشن ہو، اگر تم اپنے تھاٹس ہو، اگر تم اپنے جذبات ہو، اگر تم اپنا رہن سہن ہو، چال چلن ہو، تہذیب تمدن ہو، تو غور سے دیکھنا تم انڈیویجول ہو ہی نہیں، بس ایک فوٹو کاپی ہو، ایک رپورٹ جو معاشرے کی فیکٹری میں تیار ہوا ہے معاشرے کو سرو کرنے کے لیے۔ اس سب میں تمہارا اپنا ہے کیا؟ کبھی کسی مولوی کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور ساری زندگی اس کو سمجھے بنا پڑھتا اور سناتا رہتا ہے۔
कभी गौर ही नहीं करता कि इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। शायद इसी अलमिया की तरफ अल्लामा इकबाल का ये शेर इशारा करता है, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा को शाह न राजी न साहिब कशाफ। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोचना, सोना उठना सब सीखा हुआ है। सोचो, अगर तुम इस घर में ना पैदा होते जिस घर में तुम हुए, इस माशरे में ना होते जिस माशरे में तुम हो, इर्द गिर्द तुम्हारे लोग ना होते, किसी जंगल में अकेले पलने बढ़ने पर मजबूर होते, तो खुद को क्या कहते? बात ये नहीं कि सीखा हुआ बोला सोचा गलत है, या इस तर्ज से सोचना बोलना फील करना ना किया जाए जिस तर्ज पर घर फैमिली या माशरा सोचता बोलता और फील करता है। सवाल बस इतना है कि तुम जिसे तुम कहते हो वो क्या है? क्या बस यही सीखा बोला सुना सोचा? वो सब के जो तुम्हारा है ही नहीं, वो सब जो तुमने चोरी किया है, वो सब जो तुमने मुस्तार लिया है, ये सब ना हो और फिर भी तुम हो तो तुम्हारा बोला, तुम्हारा किया, तुम्हारी सोचें सब खूबसूरत होंगी, जिंदगी से भरी होंगी, चाहे ये सब मुस्तार ही क्यों ना हो। बस बात एक है कि वो बच जाना चाहिए जो सीखे से पहले है, वो जिसने सीखना शुरू किया था। सीखते हुए जब सीखने वाला गायब हो जाता है तो तुम रहते ही नहीं हो, बस तुम वो सीख रह जाते हो। जिस तरह रोबोट फैक्ट्री में एक ही प्रोग्राम के साथ एक ही जैसे बना दिए जाते हैं, वैसे ही तुम एक तरह से होते जाते हो, अपनी इनफरादियत खोते जाते हो। ऐसी जिंदगी पीसफुल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जो तुम में तुम है, जिस पर तुमने थॉट्स की, सीखे की धुंध तारी कर रखी है, वो हर वक्त ही बेचैन रहेगा। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी अपने इजहार का मुतालबा करती ही रहेगी। एट पीस, मुतमईन, पुरसकून, स्टिल और पीसफुल तो वही हो सकता है कि जो तुम हो, रियल यू। तुम्हारा दिमाग किसी चीज पर मुतमईन होता है तो बस चंद घंटों के लिए, दिमाग चंद घंटों के लिए ही मुतमईन हो सकता है। इसके बाद वो कुछ और चाहेगा कि जिसे पाकर वो मुतमईन हो सके। माइंड के काम करने का तरीका ही यही है, उसकी बका ही इसी में है। तुम सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, सोसाइटी के मुताबिक होते हो, तो कुछ दिन पुरसुकून होते हो, मगर फिर उसी सुकून को पाने के लिए तुम्हें उस सोसाइटी के लिए उससे भी बड़ा कुछ करना पड़ता है। मुतमईन और पीसफुल तो सिर्फ वही मुस्तकिलन हो सकता है जो कि रियल तुम हो। दूसरों की भेड़ों को गिनने वाले भेड़ों के मालिक नहीं बन जाते। दूसरे के मकानों की काउंटिंग करके तुम उनके मालिक नहीं बन जाते। दूसरों की सोचों पर अपने इंटेलेक्चुअल होने की इमारत खड़ी करने वाले जानते ही नहीं कि उनके पास अपना है क्या। जो मुकद्दस सहीफों को रट कर ये समझ रहा है कि हकीकत तक रसाई हो गई, वो अनजान इंसान है, वो शराब में जी रहा है। ये शराब वो जंग हैं कि जो आपकी जिंदगी के लूहे को निगल सकते हैं और निगल रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सवाल उठ गया कि जो कुछ मेरे पास है वो सब जिसे मैं अपना कह रहा हूं, क्या वो मेरा है भी कि नहीं, एक बार ये सवाल अगर तुम खुद से पूछ बैठे तो अपनी असली दौलत को पाने तक तुम्हारा सफर रुकेगा नहीं। क्योंकि जब तुम में ये सवाल पैदा हो जाता है तो फिर तुम बेदार हो जाते हो। फिर जब तुम हंसोगे तो उसके बाद ये भी सोचोगे कि ये जो अभी मैं हंसा था, ये हंसी मैंने किसके होंठों से सीखी है। ये जो अभी मैं रोया था, ये जो अभी मैंने गुस्सा किया था, ये जो अभी मैं इससे लड़ा था, ये जो अभी मैंने फलां से उसका फिरका मुख्तलिफ होने पर उससे नफरत की थी, ये जो अभी मैंने फलां को सियासी मुखालिफ होने की बुनियाद पर गाली दी थी, ये सब मेरा सीखा हुआ है, ये मेरा अपना नहीं है।
یہ اس معاشرے سے، اس ماحول سے چرایا ہوا ہے۔ جس دن تم میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ تم کیا ہو، تمہارا کیا ہے، اس دن تم اس زندگی کے ڈرامے کے سمجھنے والے بننا شروع ہو جاؤ گے۔ جس دن یہ سوال تم اٹھاتے ہو، تم اپنی انفرادیت کو پانا شروع ہو جاتے ہو۔ دنیا کو سیاست دانوں کی نظر سے نہ دیکھو جو انسانوں کو نہیں، ووٹوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کو بیوروکریٹس کی نظروں سے دیکھنا ترک کرو، جنہیں انسان نہیں یس سر کہنے والے پرزے درکار ہوتے ہیں۔ جس دن اس دنیا میں اپنے ڈھنگ سے ہنسنے والے، اپنے طرز سے رونے والے، اپنے رنگ سے سوچنے والے لوگ بڑی تعداد میں ہو گئے، یہ دنیا ہی تمہیں جنت لگے گی، یہ دنیا تمہیں زندہ لگے گی، یہ دنیا تمہیں ناچتی ہوئی لگے گی۔ تم نے کبھی غور کیا کہ جنگل کے حسن اور پارک کے حسن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پارک ایک جیسے پھولوں سے، ایک جیسی تراش خراش والے پودوں سے جتنے بھی سجے سنورے ہوں، کبھی جنگل کے حسن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگل میں ہر ذی روح کی انڈیویجویلٹی ہے، ہر رنگ، ہر خوشبو اپنے ڈھنگ سے ہے، ہر پودا، ہر جانور زندہ ہے۔ پارک میں وہی پودے ہیں، وہی جانور ہیں، وہی پھول، وہی رنگ ہیں، مگر پارک کی انتظامیہ کے ڈھنگ پر ہیں، مالی کے تھاٹس کے طرز پر ہیں۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ پارک کو 1 سال تک کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ملے، کوئی تراش خراش کرنے والا نہ ملے، مالی میسر نہ آئے، تو پارک انسانوں کے سیر کی تو کجا، انسانوں کے جانے کے لیے بھی موزوں جگہ نہیں رہیں گے۔ مگر جنگل کی دیکھ بھال کبھی کوئی نہیں کرتا۔ جتنی اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اتنا جنگل حسین اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو انسان تمہاری دنیا میں موجود ہیں، جو ٹرم ہیں، جو ترشے ہوئے سانچے میں ہیں، جو سیاسی، سماجی، مذہبی، اخلاقی قدروں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش میں ہیں، ان پر سے تم یہ سارے نظام ہٹا لو، پولیس، عدالتیں، پنچایتیں ہٹا دو، تمہاری اس دنیا کا کیا ہوگا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا انارکی پھیلے گی۔ تم یوں سمجھو کہ یہ کائنات ایک محل ہے جس کی لاکھوں کھڑکیاں ہیں۔ کوئی کھڑکی مشرق کی طرف کھل رہی ہے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، کوئی مغربی سمت کھل رہی ہے جہاں سے سورج کے ڈوبنے کا دل خوش کن نظارہ کیا جاتا ہے، کوئی شمال کی طرف کھل رہی ہے جہاں سبزے کی بہاریں ہیں، کوئی جنوب کی طرف کھل رہی ہے کہ جہاں برفیلی پہاڑی چوٹیاں ہیں، کوئی کونے میں موجود کھڑکی ہے کہ جس سے دونوں سمتوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ محل ہے کل بینگ، اور تم کھڑکیاں ہو جو ایک الگ رنگ سے، ایک الگ ڈھنگ سے، ایک الگ آنکھ سے اس کائنات کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تم میں جو الگ ہے، یہ جو تمہارا آئی ایم نیس ہے، یہ جو میں ہوں کا احساس ہے، یہ ہر حال میں فرد ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، یہ کسی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اپنے رنگ سے بینگ کو محسوس کرتے ہو، تم رنگ میں، ڈھنگ میں، بول چال میں، علم و ہنر میں، لباس میں، طرز میں کسی کی مکمل ترین کاپی بھی بن جاؤ تو بھی تمہاری جو آئی ایم نیس ہے وہ انڈیویجول ہے۔ اس انڈیویجول سے ہر دم رابطہ رہے تو تم زندہ ہو، ورنہ روبوٹ ہو۔ تم وہ کھڑکی ہو جس سے ایک نیا منظر دیکھا جانا ہے۔ تم کسی کی آنکھ کے دیکھے منظر کو ریپیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تمہارا انائی وجود چاہے جتنا بھی لوگوں کی کاپیاں کرتا رہے، لوگوں جیسا بننے کی کوشش کرتا رہے، مگر تمہارے اندر کوئی مقام ہے جو جانتا ہے کہ وہ یونیک ہے، وہ الگ ہے، وہ فرد ہے۔ جو اپنی اس انفرادیت سے جڑا ہے وہ بھی اس دنیا میں جیتا ہے،
اور جو اپنی اس انفرادیت کو نہیں جان سکا ہے وہ بھی اسی دنیا میں جیتا ہے، مگر دونوں کے جینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک کا جینا زندگی سے محروم ہے کیونکہ زندگی کا تجربہ روح پر بیتتا ہے، تمہارا دماغ تو بس اس بیتے تجربے کی تشریحات کرتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو تمہارے اندر موجود اس مقام شعور کو، پوائنٹ آف کانشسنس کو ہوتا ہے۔ جسم تو بس کچھ سینسیشنز کو فیل کرتا ہے۔ دوسرے کا جینا کہ جو اپنی روح کا آشنا ہے، کہ جو اپنی انڈیویجویلٹی سے آگاہ ہے، اس کے جینے کا رنگ ہی اور ہوتا ہے۔